Yeah, hi. Hi and hello to all of you. So today we are going to start the chapter number system. From a business mathematics class 12 for the commerce stream. And the number system it will be about 3 marks. एउटा question 3 marks को question सोध्छ जहिले पनि र 1 number मा नै आउने हुन्छ. So from a number system, our number system भन्नाले from the initial, as it is a maths, there are different types of number. So different types of number mean we can say it as a natural number. We have a different number. Natural number mean it starts from 1 2 like this, it will goes to infinity. Whole number mean it will starts from 0 1 2. Real number mean from infinity, minus infinity to plus infinity. All the numbers are included within the real number. And rational number mean those number which can be expressed in terms of p by q, where q does not equals to 0. And irrational number mean the number with the root sign, like root 3, root 5, these are called as the irrational number. अब नयाँ number system हाम्रो एउटा थप्ने भनेको यसमा चाहिँ complex number हामीले पढ्नु पर्ने छ अहिले यो complex number एउटा हो. So complex number mean, for example, when we get x square equals to minus 4, so I will get x equals to root under minus 4. अब root मा minus हुँदैन भनेर within up to class 10 we have said that root भित्र minus आयो भने त्यो हिसाब wrong हो भनेर. अब त्यो जहिले पनि wrong भन्न चाहिँ मिल्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पछि जाँदै गर्दाखेरि यस्तो आउँछ. So what we will suppose is 4i square, so x equals to plus minus 2i भन्नाले I square equals to minus 1. So in imaginary number को condition एउटा I square equals to 1 हुन्छ. So whenever we get a root with the minus sign, we say that as the imaginary number, and त्यो imaginary number solve गर्नु पर्ने हुन्छ. So in this exercise, one question relates with imaginary number. एउटा imaginary number सँग related हुन्छ, imaginary number, and next number real states with a real number. Of real number we can say it as a modular sign. We have to put the modular sign, or we have to remove the modular sign, or we have to solve of inequality, not the equation. Equation mean with the equals to sign. So today we are solving the inequality. Inequality mean not the equal sign, but less than equals to sign, greater than equals to sign, less than, greater than this sign. If it is there are this sorts of sign, we say it as a inequality. भनेको कि यहाँबाट एउटा क्वेशन हुन्छ कि यहाँबाट एउटा क्वेशन हुन्छ भनेको एउटा 3 marks को क्वेशन. Marks will be about 3 marks. त्यसैले गाह्रो चाहिँ होइन, यसमा हाम्रो पहिला गर्ने जस्तै सिम्पल सिम्प्लिफिकेसनहरु चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले लेट्स स्टार्ट आवर exercises. Exercises भनेर I will try to solve the basic questions related to these both imaginary number and real number. First I will start with the imaginary number. Okay, in the imaginary number, now just I have copied the two questions here. भनेको पहिला एउटा सिम्पल गर्छु अनि म यताको गर्दिने हुन्छ. So what are the question is, express in form of a plus ib and find its conjugate and modulus of 2 plus 3i divided by 5 minus 4i. Before starting something, whenever there is I भनेको imaginary number भयो. So when imaginary number मा divide को form मा आको छ भने we have to remove that denominator. Denominator बाट I को sign हटाउनु नै पर्ने हुन्छ. So what I can do is 2 plus 3i divided by 5 minus 4i. यसलाई मैले यसको conjugate हामीले rationalization भनेर गर्छौं, त्यसरी नै गर्न मिल्छ. So minus छ त plus, plus छ त minus. So 2 plus 3i
5 plus 4i and divided by when we do like this, it will be always in the form of a square minus b square, a minus b, a plus b. So it will be a square minus b square. अब यो माथिको चाहिँ as usual multiply गरौँ. That is 2 5 10 plus 8i plus 15i plus 12i square. तल चाहिँ 25 minus 16i square. So I square भनेको -1. So 10 plus 23i minus 12 divided by 25 plus 16. मैले I square को value -1 राखेको. So I will get -2 plus 23i whole divided by 41. अब यसलाई सेपरेट गरे पनि हुन्छ अथवा यतिकै राखे पनि हुन्छ. -2 by 41 plus I 23 by 41. यो I अगाडि राखे पनि हुन्छ पछाडि राखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. So this is a simplification form. अब यसमा मलाई यसको के भेटाउनु पर्ने छ, कन्जुगेट भेटाउनु पर्छ. कन्जुगेट भनेको if I represent this as a w भनेको conjugate will be represented by w bar. So w bar means just change the sign. -2 by 41 minus 23 by 41i. It is a conjugate. अब लास्ट हामीले मोडुलस सोधेको छ. So modulus भनेको magnitude हो. So magnitude equals to root under real number square plus imaginary numbers को square. So real number is -2 by 41 को square plus imaginary number is 23 by 41 को square. So on solving I will get 4 divided by 41 को square 1681 plus 23 को square 529 divided by what, 1681, that is 533 divided by 1681. 533 the by the niskidina I can put as it is, tall niskida 41. So it is a modulus. भनेको मोडुलस चाहिँ हामीले जहिले पनि x component square plus y component square भने जस्तै रियल नम्बर को स्क्वायर प्लस कम्प्लेक्स नम्बर त्यो दुईटाको स्क्वायर गरेर निकाल्न मिल्ने हुन्छ. So this is the first type of question. अब सेकेन्ड टाइपमा चाहिँ जस्तै I have given z1 equals to 2 plus 3i, z2 equals to 1 minus I, verify that. z1 plus z2 conjugate equals to z1 conjugate plus z2 भनेको चारवटा छ. So we will do serially. ल जस्तै फर्स्ट a नम्बरमा गर्दाखेरि as we got the value of z1, so z1 को conjugate mean 2 minus 3i, z2 को value भनेको 1 plus I हुने भयो. भनेको I भने जस्तो conjugate भनेको साइन चेन्ज गर्ने हुन्छ. So let's start LHS. LHS मा मेरो z1 plus z2. So z1 2 plus 3i plus 1 minus I. यसको so it will be 3 plus 2i. So it will be 3 minus 2i. भनेको यसको 3 minus 2i आउने भयो. LHS बाट मेरो 80 आन्सर भयो. अब सिमिलरली LHS बाट गरेपछि I have to solve of RHS also. ल चाहिँ लुकलाई मैले RHS यतै गर्दिन्छु. RHS z1 plus z2. मैले z1 र z2 को भ्यालु पहिल्यै भेटाइसकेको छु. So I can put the value substitute directly. 2 minus 3i plus 1 plus I. That is 3 minus 2i. अब हेर्दाखेरि हाम्रो दुवैतिर सेम आन्सर आयो. So I can write LHS equals to RHS. अब जस्तै यहाँ prove that भनेको भए प्रुफ लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो. यहाँ भेरिफाई भएकोले यहाँ म भेरिफाइड लेखिदिन्छु. So it is verified. It is the first. अब सेकेन्ड नम्बर B नम्बरमा z1 dot z2 भनेको मल्टिप्लिकेसन. मल्टिप्लिकेसन पनि हाम्रो नर्मल वे बाटै गर्ने हुन्छ. So LHS z1 dot z2. So let's put the value of z1 and z2. 2 minus 3i dot 2 plus 3i 1 minus I. यसको so multiply गर्दाखेरि 2 minus 2i मैले 2 ले पहिला multiply गरे. Now the terms of 3i. So plus
3i minus 3i square. So it will be 2 plus I plus 3. So it will be 5 plus I. So I will get 5 minus I. This answer is 5 minus I. Now from the RHS Z1 dot Z2 जहिले पनि याद गर्ने 12 को माथि दिएको छ भने डाइरेक्टली यो 12 को भ्यालु राख्ने हुन्छ डबल टर्म्स छ भन्ने चाहिँ पहिला इन्डिभिजुअल को भ्यालु राखेर मात्र आन्सर निकाल्ने हुन्छ तर सिंगलमा दिएको छ भने पहिले यसको भ्यालु राख्न पाउँछौ सो 2 minus 3i dot 1 plus I. So 2 plus 2i minus 3i minus 3i square. 2 minus I plus 3. That is 5 minus I. यसमा पनि सेम भयो हाम्रो. So LHS equals to RHS verified. यो हाम्रो दुईटा क्वेशन भयो. अब बाकी Z1 Z2 मोडुलस Z1 Z2 को मोडुलस equals to Z1 को मोडुलस र Z2 को मोडुलस on C number. अब यो C number को गर्नलाई मैले यहीबाट हेरेर पनि गर्न पाउने हुन्छु. भनेको for C number. अब okay C को LHS Z1 Z2 मोडुलस भनेको हामी एकचोटी फेरि गरौँ त. So sorry यो हैन Z1 2 plus 3i dot Z2 1 minus I. अब जस्तै यसमा मोडुलस भन्नु र म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ सेम हुन्छ. यो दुईटा लाइन तानेको छ भने हाम्रो इमेजिनरी नम्बरमा यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड पनि भन्ने हुन्छ अथवा मोडुलस पनि भन्ने हुन्छ. र अब रियल नम्बरमा गर्यो भने यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट साइन भन्छ. एब्सोल्युट साइन भन्दाखेरि माइनस आउनु नहुने कुरा. So it will be 2 minus 2i plus 3i plus 3i square. Magnitude just about stay. So 2 plus I minus 3. Sorry. Minus को यो plus 3. So I will get 5 plus I. अब यसको magnitude भनेपछि square root 5 square plus I. I को अगाडि के पनि छैन भने 1 हुने भयो. So equals to square root of 25 plus 1. That is root under 26. मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइड. अब राइट ह्यान्ड साइडमा Z1 र Z2. So Z1 डाइरेक्टली root under 2 square plus 3 square dot यता Z2 भनेको 1 square plus minus 1 square. हाम्रो यो माइनस भएकोले minus 1 राख्नु पर्ने हुन्छ. त्यो प्लस राख्यो भने it is wrong. Answer same भयो पनि त्यो चाहिँ मिस्टेक नै काउन्ट हुन्छ. So it will be 4 plus 9 dot root under 1 plus 1. Root under 13 into root under 2. That will be root 26. So it is LHS, it is RHS. So LHS equals to RHS verified. जस्ट यो चाहिँ हामीले प्रपर्टिज मात्र चेक गरेको मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्रै हुन्छ. सो फर्स्ट को प्लस प्रोडक्ट मिल्ने भयो मोडुलस मिल्ने भयो. अब लास्टमा डिभिजन को फर्ममा छ. सो अन डी नम्बर अब Z1 by Z2 को म्याग्निट्युड that is 2 plus 3i divided by 1 minus I को magnitude. अब अघि भने जस्तो whenever in a fraction imaginary number is in the fraction we have to remove that. अब यो रिमुभ गर्नलाई मैले के गर्नुपर्ने भयो magnitude जस्तो त्यसै राख्छु 2 plus 3i divided by 1 minus I. यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्छु. So 1 plus I divided by 1 plus I. So अब मैले डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्छु 2 into 1 2 plus 2i plus 3i plus 3i square divided by 1 square
minus I को स्क्वायर तलको a plus b a minus b भनेको a square minus b square गर्न पाउँछु so equals to 2 plus 5i minus 3 divided by 1 minus I square भनेको फेरि minus 1 so I will get 2 minus 3 minus 1 plus 5i divided by 2 अब यो सेपरेट गर्यो भने minus 1 by 2 plus 5 by 2i यसको सल्भ गर्दाखेरि magnitude minus 1 by 2 square plus 5 by 2 को square that is 1 by 4 plus 25 by 4 so root under 26 divided by 2 square root of 4 को 2 मा निस्किने भयो यो LHS सरी यसमा मैले LHS छुटेछ र RHS भनेको Z1 divided by Z2 so Z1 को म्याग्निट्युड हामीले पहिले यहाँ माथि पनि भेटाइसकेको छ त्यसैले मैले डाइरेक्ट पनि लेख्न पाउँछु यसमा so Z1 भनेको डाइरेक्टली root under 26 र Z2 भनेको root 2 अब हेर्दाखेरि फरक आयो यहाँ 2 छ यहाँ root 2 आएको छ so we have to do the rationalization यसमा सरी यो 13 मात्र हो Z1 भनेको so into root 2 by root 2 so it will be root 13 into root 2 root under 26 divided by 2 so LHS equals to RHS verified so एक्जाममा सोध्दा यो चारैवटा चाहिँ सोध्दैन कुनै दुईटा चाहिँ सोध्ने हुन्छ किन चारवटा गर्दाखेरि धेरै लामो हुँदाखेरि हाम्रो मार्क्स पुग्दैन 3 मार्क्स हुँदाखेरि यत्रो लामो क्वेशन चाहिँ सोध्दैन कहिले पनि त्यसैले कुनै दुईटा सोध्न सक्ने हुन्छ अब चाहिँ हाम्रो प्रुफ दैट को क्वेशन आउने भयो अब प्रुफ दैट भनेर हेर्ने बित्तिकै कस्तो गाह्रो जस्तो चाहिँ सोच्नु हुँदैन यसमा चाहिँ किनभने हाम्रो यो रुट छ भनेको जहिले पनि के याद गर्ने भने त्यहाँ रुट छ भने फर्स्ट वी हैव टु रिमुभ द रुट साइन यसको रुल्स चाहिँ रुट हटाइसकेपछि डिनोमिनेटरबाट आई साइन हटाउने त्यति सल्भ गरेपछि वी विल गेट आवर आन्सर भनेको ल सोलुसनलाई ट्राई गरौँ सो x plus iy equals to square root a plus ib divided by c plus id root भएकोले I will do squaring both side so I will get x plus iy को square equals to a plus ib divided by c plus id अब यता पनि फर्मुला खोल्नु यता पनि हामीले राशनलाइज गर्छौं सो यसको फर्मुला खोल्दाखेरि x स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस I square y square equals to a plus ib divided by c plus id into c minus id by c minus id so x square minus y square I square भनेको -1 राखे मैले plus 2xyi equals to यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ac minus adi plus bci minus I square d square whole divided by c square minus id को whole square so x square minus y square plus 2xyi equals to sorry your video ac plus bd divided by c square plus d square मैले यो सेपरेट पनि गरेको छु अनि प्लस bc minus ad by c square plus d square I यो छुट्याएपछि के भयो भने मेरो रियल नम्बर यो अगाडिको भयो पछाडीको इमेजिनरी नम्बर सो इक्वेटिङ real and imaginary number real and imaginary number I will get x square minus y square भनेको ac plus bd divided by c square plus d square र 2xy भनेको bc minus ad divided by c square plus d square so real number पनि छुट्यो इमेजिनरी नम्बर पनि छुट्यो अब मलाई प्रुफ गर्नु पर्ने भनेको x square plus y square को होल स्क्वायर छ
अब एउटा के याद गरौँ भने मेरो यहाँ आयो a minus b प्रुभ गर्नुपर्ने छ a plus b त्यसैले आयो भने आई क्यान युज अ फर्मुला a plus b होल स्क्वायर भनेको a minus b होल स्क्वायर प्लस 4ab मैले यो फर्मुला चाहिँ चलाउन पाउँछु यसलाई हामीले ओपन गरेर पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यसैले त्यो प्रुभ गरिराख्नुपर्ने कुरा हैन सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को स्क्वायर प्लस 4 सरी हाम्रो x स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर किनभने यो होल स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ यहाँ स्क्वायर स्क्वायर भएकोले यो स्क्वायर नै हुन्छ सो अब जस्ट सब्स्टिट्युट द भ्यालु x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को भ्यालु ac प्लस bd डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर भनेको यो यसको स्क्वायर हुने भयो सो डाइरेक्टली केही चेन्ज नगरिकन पनि bc माइनस ad बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को होल स्क्वायर अब प्रुभ गर्नुपर्ने मलाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर छ डिनोमिनेटरमा दुवैको डिनोमिनेटर त्यही छ सो माथि होल स्क्वायर खोल्यौं तल चाहिँ होल स्क्वायर भनेर नै लेख्दियौं c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को होल स्क्वायर अब माथि फर्मुला खोल्यो भने a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर अब मैले यो दुईटामा कमन लिए भने जस्तै यो फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्म मेरो c स्क्वायर कमन छ भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाकी र सेकेन्ड टर्म र फोर्थ टर्म d स्क्वायर कमन I will get a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को होल स्क्वायर अब सजिलोको लागि यो र यो एउटै आयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्को हाम्रो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर भनेको ल एकचोटि दुईचोटि लेखौं सो इट विल बी क्यान्सल सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्रुभड भनेको यसमा जस्ट हाम्रो सिम्पल पहिलादेखि गर्न थालेको क्याल्कुलेसन नै हुन्छ फरक के हैन जहिले पनि एउटा याद गर्ने यति हाम्रो गरिसकेपछि रियल नम्बर र इमेजिनरी नम्बरलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ सो यो एउटा भयो म अब अर्को पनि यस्तै एउटा सिमिलर क्वेशन तर यो भन्दा अलिकति छोटो हुन्छ छोटो भन्नाले जस्तै x इक्वल्स टु x प्लस iy इक्वल्स टु a प्लस ib बाई a माइनस ib prove that x square plus y square equals to 1 so यसमा पनि डिवाइड छ so first I have to multiply by its conjugate so x plus iy equals to a plus ib divided by a minus ib into a plus ib divided by a plus ib so माथिको a plus ib को होल स्क्वायर ल अहिलेलाई सजिलोको लागि होल स्क्वायर हुने भयो तल चाहिँ a स्क्वायर माइनस ib को होल स्क्वायर so a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर i स्क्वायर भनेको -1 so a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर i यो भनेको x प्लस iy so now equating real and imaginary number equating real and imaginary number x equals to a square minus b square by a square plus b square y equals to 2ab divided by a square plus b square मसँग x र y को भ्यालु आयो अब प्रुभ गर्नुपर्ने x square plus y square equals to 1 so LHS x square plus y square भनेको a square minus b square by a square plus b square को whole square plus 2ab divided by a square plus b square को whole square माथिको whole square खोलौं तलकोलाई चाहिँ सेम लेखौं अब यसको so a4
minus 2a square b square plus b4 LCM सेम भएकोले एकैचोटी गर्न पाउँछ 4a square b square divided by a square b square को होल स्क्वायर अब minus 2 plus 4 भनेको plus 2 हुने भयो 2a square b square plus b4 divided by a square plus b square को होल स्क्वायर अब यो पनि सेम a square plus b square को होल स्क्वायर divided by a square plus b square को होल स्क्वायर सेम भएपछि क्यान्सल गर्दाखेरि यहाँ 1 अब एउटा चीज हामीले यसै त्यतिकै क्यान्सल गरेपछि यहाँ 1 चाहिँ लेखेको हुनुपर्ने हुन्छ तल लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ तर माथि चाहिँ लेखेकै हुनुपर्छ सो इट इज प्रुभड हाम्रो प्रुभिङ चाहिँ 80 सम्मको मात्र हुन्छ यो बाहेकको खासै चाहिँ धेरै आउनै हुँदैन यसमा प्रुभिङमा अब अर्को एउटा अलिकति सिम्पल क्वेशन जस्तै इन्भर्स भन्ने क्वेशन हुन्छ है इन्भर्स भनेको एउटा एडिटिभ इन्भर्स हुन्छ र एउटा मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स हुन्छ भनेको अब नामबाट नै एडिटिभ इन्भर्स भन्दाखेरि कुनै दुईटा नम्बर जोड्यो भने 0 दैट इज एडिटिभ इन्भर्स मल्टिप्लिकेटिभ भनेको कुनै दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 त्यो हामी त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भन्छ सो द क्वेशन इज फाइन्ड द एडिटिभ इन्भर्स अफ 3 + 6i भनेको यसमा लेट अब यसलाई एउटा सिम्बल दियौ z = 3 + 6i भनेको कि अब सपोज z पछि w bh एडिटिभ इन्भर्स bh एडिटिभ इन्भर्स अब बाइ द प्रपर्टिज according to the properties भनेर लेखे पनि भयो we know that लेख्दै पनि भयो त्यसो लामो लेख्न गाह्रो लाग्यो we know that एडिटिभ इन्भर्स भनेपछि दुईटा जोड्दाखेरि जहिले पनि 0 आउँछ अब भ्यालु मात्र राख्दियौ मसँग z को मात्र भ्यालु छ सो 3 + 6i plus w = 0 so w = -3 - 6i आन्सर सक्यो भनेको एडिटिभ इन्भर्स अफ additive inverse of 3 + 6i is -3 - 6i अब हामीले जनरली बुझाइ के हुन्छ एडिटिभ इन्भर्स भने नि क्वेशनमा जुन चाहिँ त्यो दुईटैको साइन चेन्ज गरिदिने अब हामीले डाइरेक्टली एकै लाइनमा चाहिँ यसो नलेखौँ किनभने इक्जाममा भनेको अलिकति देखाएर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि एकै लाइनमा चाहिँ आन्सर ननिकाल्ने हो यो यता भयो अब सेम क्वेशन मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भयो भने यसमा पनि let z = 2 - 3i divided by 4 + 2i and wbh multiplicative inverse w into z = 1 अब w को भ्यालु थाहा छैन मलाई z को भ्यालु त क्वेशनले गिभन छ 2 - 3i divided by 4 + 2i = 1 so w = 4 + 2i divided by 2 - 3i ल म यसलाई यतिकै पनि छोड्न पाउँछु अथवा यसलाई रासनलाइज गरेर देखाइदिए पनि केही फरक हुँदैन भनेको एडिटिभ इन्भर्स भन्यो भने साइन चेन्ज गर्ने अनि मल्टिप्लिकेटिभ इन्भर्स भन्यो भने माथिको तलको माथि जस्ट वी विल डु द रेसिप्रोकल सो कम्प्लेक्स नम्बरबाट हामीलाई चाहिने टाइप्सको क्वेशन भनेको 80 हो यो बाहेकको क्वेशन चाहिँ सोध्ने चान्स धेरै कम हुन्छ र छडा पनि छैन अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ अब यही नम्बर मात्र यताउता चेन्ज गर्न पाउँछ प्रोसेस चाहिँ सबै यही हुन्छ सो दिस इज अफ नम्बर इमेजिनेरी नम्बरको भयो अब अर्को भनेको हाम्रो यो रेसनल नम्बर अथवा रियल नम्बरहरूको क्वेशन विथ द मोडुलस साइन भन्दाखेरि मैले 4वटा क्वेशन गरेर देखाउँछु 4वटा गऱ्यो भने हामीलाई यो सबै पुग्ने हुन्छ अब याद गरौँ जस्तै फर्स्ट नम्बर क्वेशन इफ -7 is less than 2x + 5 7 prove that -6 x 1 अब यो क्वेशन देख्ने बित्तिकै यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु हो कि लेस देन इक्वल्स टु हो कस्तो गाह्रो क्वेशन त्यो भन्ने के पनि हैन जस्ट एउटा हाम्रो कन्सेप्ट के गर्ने हो भने यहाँ बिचमा मलाई x निकाल्नु पर्छ अनि म्याथ्समा भनेको हामीले जे पनि गर्न पाउँछ एड गर्यो भने सबैतिर एड गर्न पाउँछ माइनस गर्यो भने सबैतिर माइनस गर्न पाउने हुन्छ सो दैट प्रपर्टी वी हैव टु युज हियर अब ल हेरौँ है यहाँ 2x + 5 छ सो मलाई यो 5 हटाउनु पर्छ भने आई क्यान सबट्र्याक्ट 5 अन अल साइड सबैतिर 5 हटाइदेऊ सो -7 - 5 यो साइनको मलाई के पनि मतलब छैन
त्यसैले मैले साइनको नाम लेखेको छैन त्यो जे छ मैले त्यतिकै सारिरहेको छु अब यसमा subtracting 5 on all side subtracting 5 अब सल्भ गरौँ -12 2x 2 मलाई चाहिने x यहाँ 2 बढी भयो यो मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ मैले अब सबैलाई डिभाइड गरौँ -12/2 dividing by 2 on all side so -6 x 1 proved मैले केही गर्नै पर्दैन त्यतिकै आन्सर आउँछ यो भन्नाले जस्ट बिचलाई x मा चेन्ज गर्न खोज्ने हुन्छ आई थिंक त्यसमा कन्फ्युज छैन अब अर्कोमा चाहिँ इनइक्वालिटी अब यसको ठ्याक्क अपोजिट क्वेसन हो यो अपोजिट भनेको यहाँ चाहिँ दुवैतिर भ्यालु गिभन छ अब यसमा चाहिँ यो मोडुलसको साइन छ भनेको यो मोडुलसको साइन भनेको यहाँ 8 छ भने यसलाई मैले -8 लेख्न पाउँछु अब यो कुन साइन भयो सेम साइन राख्ने लेस देन ग्रेटर देन त्यो कन्फ्युज भएर केही काम छैन यहाँ जुन साइन छ त्यही लेखिदिने अब 3x - 6 8 भनेको मोडुलस साइनमा चेन्ज गर्ने भनेको यस्तो आछ भने पनि हामीले मोडुलसमा लान मिल्छ सो फर्स्ट एन्ड लास्ट शुड बी द सेम नम्बर अब माथिकै प्रपर्टिज एप्लाई गरौँ -6 छ so I have to do adding 6 on both sides so -8 plus 6 3x - 6 plus 6 sorry कस्तो छैन 8 plus 6 क्यान्सल भयो यहाँ -2 3x 14 अब डिभाइडिङ बाइ 3 अहिले चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेको छैन 3x divided by 3 14 divided by 3 काट्यो भने I will get -2/3x 14/3 फ्र्याक्सनमा आउँदैमा आन्सर रङ होइन प्राय जस्तो हामी चाहिँ ए फ्र्याक्सनमा आउने बित्तिकै ए मिलेन भनेर काटेर आउने हुन्छ नेभर डु द्याट म्याथमा भनेको हाम्रो फ्र्याक्सन माइनस डेसिमल जेमा पनि आउनु पाउने हुन्छ अब मैले यसैको ठ्याक्क अलिकति चेन्ज क्वेसन एउटा गरेको छु यसमा भनेको हेर्दा के सेम जस्तो हुन्छ तर एउटा चाहिँ फरक के छ भने ओके हियर आई हैव गट 3 - 5x 2 भनेको यसलाई मैले लेख्यो भने -2 3 - 5x 2 अब यहाँ +3 छ पहिला मैले x को हटाउने हैन न्यूमेरिकल भ्यालुलाई हटाउने +3 छ भने चाहिँ मैले आई हैव टु डु -3 3 - 5x -3 2 -3 भनेको मेरो आउने भयो -5 -5x -1 अब यहाँ -5 छ सो आई हैव टु डिभाइड बाइ -5 चेन्ज चाहिँ यो स्टेपमा हुन्छ जस्तै पोजिटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि के पनि फरक हुँदैन तर इफ आई एम गोइङ टु डिभाइड बाइ द माइनस यो फेस पनि चेन्ज हुन्छ दैट इज -5 डिभाइडेड बाइ -5 गरे नि यो एटा फर्केको छ भने मैले एटा फर्काउनु पर्ने भयो -5/x -5 -1/-5 अब माइनस 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 काटे यहाँ बाँकी 1 x 1/5 अब सहिलोको लागि हामी यो फेस जहिले पनि उता फर्काउनु भएकोले यसलाई अगाडि राख्ने हुन्छ 1/5 किनभने यो सानो नम्बर अगाडि राख्छौँ जहिले पनि हामी एसेन्डिङ अर्डरमा जाने हुन्छ 1/5 x 1 जस्ट थिंक एउटा फरक नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुन्छ दैट इज लेस देन विल चेन्ज टु ग्रेटर देन विल चेन्ज टु लेस देन अब एउटा क्वेसन त अब जस्तै यसमा चाहिँ अपोजिट क्वेसन दिएको छ यसमा त हामीलाई यो इनइक्वालिटी दिएर मोडुलस साइनमा लग भनेको छ सो मोडुलस साइन लानलाई के गर्ने भने अब यो के गर्यो भने यो दुवैतिर त्यही नम्बर आउँछ अब 1 दुवैतिर 1 जोड्यो भने आउँछ कि 2 जोड्यो भने आउँछ त्यो सोध्दाखेरि भनेको हाम्रो धेरै टाइम जान्छ त्यसैले एउटा सर्टकट मेथड के भन्न पाउँछु भने जहिले पनि लास्ट र लास्टको एकचोटि जोडेर हेरौँ जस्तै यो 1 सरी यो -4 ल 1 - 4 छ 1 - 4 भनेको -3 भयो मैले दुईतिर राख्ने भएकोले -3/2 जस्ट एकचोटि याद गर्ने भनेको है मिल्छ कि मिल्दैन ल आफै एकचोटि ट्राई गर्ने हुन्छ मैले के गरेको छु यो दुईटा नम्बरलाई जोडेको छु डिभाइडेड बाइ 2 गरेछ अब यो
यतातिर एड गरौँ एकचोटि भनेको -4 भनेको यहाँ जुन साइन आछ त्यो साइन चेन्ज गर्ने है सरी भनेको -3/2 छ त म +3/2 गर्छु अर्को म केही गर्दिन +3/2 1 + 3/2 भनेको हामीले जहिले पनि नम्बर सपोज गर्दा के गर्छौं भने 1 2 3 4 सपोज गर्ने हुन्छ तर फ्र्याक्सनमा सपोज गर्ने हामीले यादै गर्दैन अनि त्यो गर्दा हाम्रो धेरै टाइम जाने भएकोले सो अब एकचोटि एलसीएम लियौं सो -8 + 3 / 2 ल यसमा पनि एलसीएम लियो भने 2x + 3 / 2 2 + 3 / 2 यो भनेको -8 + 3 -5/2 2x + 3/2 5/2 अब हेरौँ यो र यो त सेम नम्बर भयो अब अर्को भनेको सबैको तल 2 छ म सबैको 2 लाई हटाइदिन्छु भनेको मल्टिप्लाइङ बाइ 2 गर्ने सबैलाई त्यो नदेखिकन डाइरेक्टली गर्न पनि पाउने भयो 2x + 3 5 अब अगाडि र पछाडिको नम्बर त सेम छ विथ अ साइन सो देयरफोर मोडुलस साइन भनेको 2x + 3 मोडुलसको साइन सेम साइन यहाँ जुन साइन छ मैले त्यही राखेँ डिभाइडेड इक्वल्स टु 5 यो मोडुलसको फर्ममा भयो त्यसैले यो सर्टकट आइडिया चाहिँ याद गर्ने जहिले पनि यसको साइन के पनि नगर्ने अगाडि पछाडि जे छ त्यही लेखेको -4 यसको 1 छ 1 अनि त्यसलाई जहिले पनि डिभाइडेड बाइ 2 गर्ने सो आउँदाखेरि -3/2 आयो अनि जुन -3/2 आउँछ यहाँ आउने साइनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो साइन चेन्ज गरेर यहाँ हाम्रो सबैतिर गर्ने हुन्छ and then we will get the final answer as a correct answer so number system मा हामीलाई चाहिने 80 भयो पुग्ने हुन्छ so please revise it carefully once again हैन okay that much for today thank you